Yes. Yesterday we have left some topics in Boolean algebra and logic gates. First, we should complete, and after that we need to move combinational logic circuits. Okay. So what topics we left? Yes. Listen carefully. Universal gates. In universal gates, up to NAND gate we completed, and NOR gate we completed from the NAND gate, and NAND gate is completed from the NOR gate. So remaining two gates as usual left. Okay, yes, listen carefully. Where we have stopped yesterday class, only we have constructed NOR gate and NAND gates. Okay, yes, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So first, if you want to start it with NAND means what? First we want to construct NOT gate, alwa? So how many logic gates are required to construct NOT gate? One logic gate is enough, right? One NAND gate is enough. What about second one? If we started with if we started with NAND means first we construct, and after the NOT we need to construct AND gates. How many logic gates are required? Two logic gates are required. Okay, so if you want to construct OR gate from the NAND gate, how many logic gates are required? Three logic gates are required. Yes, if you want to construct NOR gate to NAND gate, sorry, NAND gate to NOR gate. So NAND in the NOR ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4. So question I have explained already. What is that question? What is that question? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? NAND gate in the NOT gate, one logic gate is required. NAND gate to AND gate, two logic gates are required. NAND gate to OR gate, three logic gates are required. NAND gate to NOR gate, four logic gates are required. Okay, so what about NOR gate? Yes, if you want to start with NOR gate means, as usual, first we want to construct NOT gate. Okay, how many logic gates? One logic gate is enough. Okay, so we started with NOR means second logic gate will be OR gate. How many gates are required? Two gates. If you wanted to start with NOR gate, next one will be, we already constructed OR gate and we wanted to construct AND gate. How many logic gates? Once again, 3. Okay, once again, 3. So what about last one? What about last one? Yes, here NOR gate is there, NAND gate. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 4. So now listen carefully. To construct one universal gate to another universal gates, number of logic gates required is how many? Yes, 4. Okay, ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು? XOR and XNOR. Okay, yes, listen carefully. Some standard formats are there. As usual, previously we have discussed for NOR what OR gate and AND gate, like that. Some standard formats is there. Okay, from the standard format we will get XOR and XNOR gate. So I don't want to in brief much here. So first listen carefully. Concept is most important. From the NAND gate we are constructing, first construct XOR gate. Okay, NOR gate ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ XNOR gate. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. From the NAND gate we are constructing means first construct XOR gate. From the NOR gate we are constructing means first construct XNOR gate. Okay, yes, now listen carefully. So what is that standard format? Same standard formats will be used for
both. Okay, so take one NAND gate, first. Okay, connect it to directly, take two inputs A and B. Okay, yes, so from the output divide like this. Okay, take one more input from here, take one more input from here, and connect it to another two NAND gates. Okay, so now take another NAND gate and connect it like this. Okay, what is the output here? XOR gate, that is y is equal to a XOR of b. So what I said, to construct the XOR gate, from the NAND gate. Okay, andre NAND gate to XOR gate means from the standard format we will get first XOR gate. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ NAND gates use ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ first we will get XOR gate. Say for the same format we will get XNOR gate here. Okay, for the same format we will get XNOR gate here. Yes, listen carefully. Take one NOR gate. Okay, connect it to two inputs. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, connect it to two inputs. Okay, so next listen carefully. Divide the output. Take inputs from here. Take two NOR gates once again. Okay, okay, outputs. Yes, what is the output here? Yes, listen carefully. Y is equal to a XOR of b bar. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. To construct XOR gate from the NAND gate, to construct XOR gate from the NAND gate, how many logic gates are required? How many logic gates are required? Yes, answer it. Very good. To construct XNOR gate from the NOR gate, 4. Okay, to construct XNOR gate from the NOR gate, 4 logic gates is required. So to construct XNOR gate from the NAND gate, one more NOT gate is required here. So if we connect one NOT gate, what will happen? We will connect it bar, right? See here, y is equal to a XOR of b bar, right? So this is NOR. Okay, this is XOR, this is XNOR, this is XOR. Okay, to construct, listen carefully, to construct XNOR gate from the NAND gates, 5 logic gates are required. Okay, to construct XOR gate from the NOR gate, here also 5 logic gates are required. Okay, what about this one? It is XOR gate, it means y is equal to a XOR of b. Okay, to construct XOR gate from the NOR gate, 5 logic gates are required. Okay, see here, XOR gate from NOR gate, from NOR gate 5 gates are required. XNOR gate from NOR gate, how many logic gate? Yes, matadro, 4. Okay, so XNOR gate from NAND gate, how many want? 5. Okay, XOR gate from NAND gate, 4. Okay, okay, so just ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ XOR gate ಬರ್ದಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, just reverse it. Okay, before copying just reverse it. XOR gate, okay, just 4 is required. If you want XNOR gate,
just 5 is required. Okay, yes, that is the that is the conclusion. Okay na? Yes, so ಇಲ್ಲಿ XR XNR ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ, remove ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, it's not required because we have constructed both the gates here alva. Here from NOR gate, sorry, from NAND gate. Okay, here from NOR gate. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ ಮತ್ತೆ XNOR the relationship is there, but NAND to XR and XNOR, so it is opposite ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. NAND ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ XR ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we want to connect it one NOT gate. From NOR gate to first we will get XNOR gate. If we want XR gate, we need to connect it one more what? NAT gate. Okay, here y is equal to a XR of b bar. Okay, yes, y is equal to a XR of b bar, which will be XNOR, so what about here? XR. That's all. Okay, so copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, otherwise take it screenshot, we will move on. Okay, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. Yes, completed. Yes, you only clear it. Okay, so ನೀವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ algebra. How many rules we have written in last class? Okay, rules of Boolean algebra. How many rules we have written? Up to 10 we have written, right? So remaining 2 we left. Okay, so ಅದನ್ನು ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ algebra. ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಸೊ 12 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 13th ಒನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 12 ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 12 ರೂಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, first rules. So from where we can start? You can start it. I will start from a double bar. Nodi, I will start from a double bar. A double bar is equal to a only. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ, I have not discussed this one. A double bar is equal to a only ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ, suppose a is equal to 0. ಓಕೆನಾ, first what we will get? a bar, it will be 1. So next ಇದನ್ನ 1 bar is 0, right?
Okay, a bar, a double bar means 1 bar, it will be equal to 0. See here, whatever the value we have given, that will be back. So a is equal to 1, a bar is equal to 0. See here, a double bar is equal to once again 0 bar is 1. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a plus a, okay, a plus a, okay, next is a dot a, next a plus a bar, okay, a dot a bar. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1, ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ 0, ಎ ಡಾಟ್ 1, ನೋಡಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, 9 ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a plus c, last one. Okay, yes. What are all the answers? As we know, a double bar is a, so for this, both this one a only. Okay, a plus a bar is enidu. Yes, what we will get answer? So ನೋಡಿ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. So always this one will become 1. Okay, 0 ಕೊಟ್ಟರು 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಕೊಟ್ಟರು 1 ಬರುತ್ತೆ. So in this one, if you give 0 also, it will become 0. If you give 1 also, it will become 0. Okay, a plus a bar is 1, a dot a bar is 0. Okay, whatever a plus 0, it depends on a. Okay, a plus 1, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it will become always 1. Okay, what about a dot 0? 0 multiplied with anything is 0 only. Okay, what about a dot 1? It depends on a. See, if it is 0, 0 dot 1 is 0. If it is 1, 1 dot 1 is 1. Okay, it becomes a. So a plus ab is a only. A plus a bar b is ab. Okay, a plus a bar b is, a plus a bar b is, sorry, a plus b, not AB, a plus B. So next, last one is a plus BC. So 12 rules. Okay na, 12 rules of Boolean algebra. Idu rules idu. Okay na, adadmele 2 theorems is there, 3 laws is there. Okay na, 2 theorems is there, 3 laws is there. These are the rules of the Boolean algebra. Idu rules ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ 3 theorems is there and 2 theorems is there, 3 laws is there. Commutative law, associative law, distributive law. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 2 theorem ಇದೆ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ 1, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ 2. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, a plus b whole bar is equal to a bar dot b bar. Okay, a dot b whole bar is equal to a bar plus b bar. Okay, see, that is the 2 De Morgan's theorem.
ಏನಿದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿದು? ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಿದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, sum of complement will be equal to product of individual complements. Product of individual complements. Product of individual complements. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, product of complement, okay, is equal to sum of individual complements. Sum of individual complements. Okay, so iduna first you want to write complements, you can write complement also. Complement of sum is equal to, you can write that also. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಥರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 2 ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಎಸ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. Yes, done.
ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SOP ಅಂಡ್ POS. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? KMAP. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಯ್ತು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಥಿಯರಮ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಲಾ, ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್, commutative law for multiplication, and commutative law for what this one, addition and multiplication, both is there. Okay, just I will write expressions. Okay, it's more than enough to conclude this one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A ORed with B will be equal to B ORed with A. ಆಮೇಲೆ A dot B is equal to B dot A. So this is commutative law. Okay, the order in which variables are ordered together makes no difference. Getting? Order in which, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಡ್, CAD ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಬರೀರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಡ್, ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಅಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಅಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ and I will group this one, makes no difference. So the variables are grouped. Okay, so we previously, okay, 3 variables is there, we have ordered all the variables and grouped. Okay na? So the order in which variables are grouped in sum, there is no difference. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? A dot B plus C will be equal to AB plus AC. That's all. Okay, A dot B plus C is equal to AB plus AC. Okay, that is distributive law, right? That is distributive law.
ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಏನೇನಿದೆ 12 ರೂಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ 2 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಎಸ್ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ರೈಟ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೆರಡು ಸೊ if you have ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ MCQs ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀರ De Morgan's theorem states that De Morgan's theorem states that A plus B bar is equal to A bar plus B bar. Okay, AB will be equal to A bar plus B bar. Okay, C AB whole bar is equal to A bar XOR of B bar. D A plus B whole bar is equal to AB whole bar. Yes. Any idea which one is correct option? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? Yes. Who said? Yes. ಎಲ್ಲಿದೆ ತರುಣ್ ಮನೇಲಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಕಣ್ಬಿಡಲೇ just observe ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ ಡಿನ ಕೆಲವು ಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಲವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರು ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಲೈ ನೋಡೋ A plus B whole bar ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನೋ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ A bar dot B bar ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ A dot B whole bar ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ A bar ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ರಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ the boolean expression a plus bc will be equal to this is completed right ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು
Yes. Okay. Next, I'm writing question number 7 in your material. The Boolean expression. So ಇದು easy only, but ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಸಿ ಇರೋದೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? a plus bc will be equal to 1 when, okay, when ನೋಡಿ a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1, b a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 0, c a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 1, d a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? So this question number, question paper 2018 this question. Yes, any idea? Yes, ಬೇಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1 ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇದು 1 ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, 0 ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ 1, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ನೋಡಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಡೆ 1 ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so if b is equal to 1, c is equal to 1, this will be answer. If b is equal to 1, c is equal to 1, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ a is equal to 1 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It becomes 1. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಲಿಸನ್, ವೈ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, why Boolean algebra is required? To get ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ಓಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ತರ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. To get simplified expression from the statement or from the complex expression. That is the aim of our Boolean algebra. Okay, what is the aim of our Boolean algebra? To get simplified expression to design the digital circuit. Okay, to get simplified expression to design the digital circuit from the statement or from the truth table or from the complex expression is the aim of Boolean algebra. Yes, getting? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್. Okay, what is min term? I will explain it. So what is next one is max term. Okay, min term antide, max term antide. So what is that? ಆಮೇಲೆ min term is called as product term. Okay, max term is called as sum term. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. SOP, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. POS. So what is SOP?
sum of product. Okay, what is POS? Once again, product of sum. Okay, what is SOP? Sum of product. What is POS? Sum of, sorry, product of sum. So sum of product andre term hengiruttappa? How it will be sum of product? See here, AB plus BC plus AC bar. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? SOP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್. ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್? product term in the SOP is called as min term. Okay, what about sum of product? A plus B dot B plus C dot A plus C bar. Okay, this is product term. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, this is sum term. Sum term in the POS is called as max term. So this is min term. Okay, this is min term. Okay, this is max term. Yes, getting? What is max term? What is min term? You got it now, right? What is min term? What is max term? You got it now. Okay? Yes. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ POS ಬನ್ನಿ, SOP ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ SOP? ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ in the SOP is called as min term. Okay, next POS ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ in the POS is called as max term. Okay, each individual term in the this one is product term. Yes, just ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ SOP ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? SOP ಗೆ ಹೋಗಿ, SOP ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ SOP. AB ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್, BC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್, AC ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ POS ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ B ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, A ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್. A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next observe the question. Same question they have given in 2017. Okay, I will write the question here. Each individual term in SOP form is called, each individual term in SOP form is called
ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿನೇ ಇರೋದು, ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಇಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಬಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್, ಸಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಟರ್ಮ್, ಡಿ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? B is the answer. Very good. Okay, so next question, one more question is there. According to Boolean algebra, ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. According to Boolean algebra, a plus ab bar is equal to a. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ 1. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತರುಣ್? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಎನಿವನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಎ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 12th ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? 12th ರೂಲ್ 11th ರೂಲ್ 11th ರೂಲ್, ಸಾರಿ 11th ಒನ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತಿದೆ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಿ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸರ್ ಎನೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಝಡ್ ವರ್ಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 0, ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 1. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು 5 hours 6 hours ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 2nd hour ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ವೈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? to simplify the complex expression ಅಥವಾ simulate the expressions. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ನಾಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ನಾಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 variable ಕಾರ್ನಾಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. 2 variable ಕಾರ್ನಾಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, 2 variable K map. ನೋಡಿ, I will take one truth table and I will find out the expression. ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು? I don't know which truth table it is. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, I don't know which truth table it is. I will take the truth table and I will find out the expression. It is more than enough for you. So I want what is the expression for y. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಚ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್? ಎಸ್,
which logic get truth table? It is or get truth table. So nan statement bardella helidini, okay na? I have written statement and I have explained. Okay, yes, listen carefully. So if any one of the logic, if any one of the or gate is 1, the output is 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. 0 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ 0 ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ 1, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಬಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎ ಬಾರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಿಯರ್ 1 is there, I will write A. Okay, here 0 is there, I will write B. Okay, what about here? Oh, both place 1 is there, I will write, sorry, it is B bar, it is AB. So then what is Y? Complex expression ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A bar B plus AB bar plus AB, right? So this is the complex expression. Okay, this is the complex expression, right? So we can simplify it directly, okay na, in two ways. Okay, yes, listen carefully. Direct simplification ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. A bar B ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. A bar B write as it is, plus which one is common between these two terms? A is common, B plus B bar. Okay, so what is B plus B bar? It is 1 only, alva, right? It is 1 only. Okay, so it is 1. Next is A bar B plus A. Just observe what is A plus A bar B. Rule number 11. Okay, rule number 11. It is A plus B, right? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. A plus A bar B is equal to A plus B. So Y is equal to A plus B. This is the expression of OR gate. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ. 0 1 0 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನನಗೆ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಸ್ 1, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಸ್ 1. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 1 ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, I will put 1 here. So next AB is 1 here, I will put 1 here. So remaining term idu 0. Okay, I want to group. Okay na, I want to group. So ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಟೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಎ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ ಕಾಮನ್ ಏನು? ಎ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎ ಬಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. Got it?
that is two variable k map. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್? ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. 12 ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, yes, okay, we'll move on. So one more I will take XOR gate truth table. ಯಾಕೆ XOR gate ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರೀಸನ್ ಇದೆ. I will take XOR gate truth table. A B Y, see here 0 0 0 1 1 0 1 1. So here also 1 we will get, here also 1 we will get. See, if the inputs are different, then we will get 1. For this one, see here A bar B, alwa. For this one, what about this A B bar? So remaining ella zeros ide, leave it as it is. Take K map, two variable K map. So I will take A here, I will take B here. It is B bar B, A bar A. Okay, ellide A bar B, see here A bar B, it is 1. A B bar, it is 1. So can we group anyone? Group ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. If here is there we can group it. Okay, if 1 here is there we can group it. Ill 1 idre we can group it like this. If 1 and 1 here we can group it like this. But this one we can't group it. See here, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ A bar B. Okay, this one is A B bar. So then what is Y? A bar B plus A B bar. Okay, this is standard expression of XOR gate. So what we will get, A XOR of B anta bariti finally. Okay, that's all. So I think there is no doubt in the two variable K map, right? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, so we need to move one more step here. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3. Okay, this is M0, min term 0, min term 1, min term 2, min term 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So how can we write this one? Y is equal to, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ, y is equal to, ಅಥವಾ y ನ f of a, b ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. Y is equal to sum of, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, M1 plus M2 plus M3. This is equal to this expression. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಹಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ M1 ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಹಿಯರ್, M2 ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಹಿಯರ್, M3 ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಹಿಯರ್, ಆ ತರ. So you can represent like that also with respect to min terms. Yes, getting? Yes. So that's all about two variable K map. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ. Otherwise we will move on to next topic, three variable K map in this. Okay, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, hello. I think no doubt, we'll move on. Yes, next is three variable K map.
ಸೊ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ವೇರಿಯಬಲ್ 2 to the power of 3 ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 ನೋಡಿ ಬಂತಾ? ಸೊ if we write like this, we are taking like this means you need to write a here. a ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ a bar into a ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ bc we need to write here. okay, bc we need to write here. okay, next ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ a bar a ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. b bar c bar, ಓಕೆ, b bar c bc bc bar. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? I have changed something. What I have done? 0 0 0 1 1 0 1 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? 0 1 2 3 4 5 6 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ರೈಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ತರ ಬೇಡ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೌ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ಓಕೆ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್? 0 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 6 7 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೂ 2016 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ y is equal to 1 plus a into b c bar plus bc plus b bar c plus a b bar c plus ac is, okay, option a plus b, b, a minus b, c, a bar, d 1. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Boolean expression of output to the following circuit.
following circuit. Okay, yes. ABC. Okay, one OR gate is there, so finally one AND gate they have given. I will take from A, D. Yes, so Y is equal to question mark. Option A is A, B bar C, A plus B, B, A bar B, A minus D. Okay, C, A bar B C, A plus D bar, A plus D whole bar plus A bar B C. Okay, yes. So shall I get the answer? Option C ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Diagram option C na. A plus B bar ಹೆಂಗದು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತರುಣ್. Please check once again. Diagram option C ಬರುತ್ತಾ? What about without diagram? Diagram ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಫೈನಲಿ ನನ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಬಾರ್, ಇದು ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ರೈಟ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಡಾಟ್
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಾರ್ ಯಾಕಿದೆ? ಸೊ when having not get, then only we will get bar. Okay, yes.